Okay. So in the previous class, we had discussed about the root locus. In this class, we will discuss about the construction rules for the root locus. So, what are the construction rules? The first rule one is the locate the open loop poles and zeros in the display. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే we are analyzing of the closed loop system stability, closed loop system stability by using open loop system transfer function. Open loop system యొక్క transfer function యూజ్ చేసి closed loop system యొక్క stability డిఫైన్ చేస్తాం. That's why first rule one, locate the open loop poles and zeros in the S-plane. And the next one, find the number of root locus branches. What is the root locus branch? That was the path of closed loop transfer function poles. Closed loop transfer function యొక్క poles యొక్క path అంటే closed loop transfer function poles open loop transfer function యొక్క gain వేరీ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా వెళ్తున్నాయి, ఏ దారిలో వెళ్తున్నాయి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్. ఈ రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ లు ఎన్ని ఉంటాయి అంటే if p greater than z, here p is the open loop number of poles and z is the open loop number of zeros. If p greater than or equal to z, then your number of root locus branches equal to the p. If z greater than p, then your number of root locus branch equal to the z. Suppose if the p equal to 3 and z equal to 2, most of the cases in the proper transfer function p always should be greater than the z. So suppose p equal to 3, z equal to 2, okay? Then your number of root locus branches equal to the n equal to 3 out. Okay. Next, we can go to identify and draw the real axis root locus branches. So ఇది ఎలా డ్రా చేస్తాం? అసలు మనకు పాత్ మనం డ్రా చేయాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనం డినోట్ చేసుకుంటే సపోజ్ లెట్ us say if you have the transfer function like this, ఇక్కడ పోల్ ఉంది అనుకుందాం, అది ఇటైనా మూవచ్చు, ఇటైనా మూవచ్చు, ఇటైనా మూవచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ 360 degrees పాసిబిలిటీ. ఎట్ సైడ్ గా దాని యొక్క జర్నీ నేను వెరీ నెక్స్ట్ టైం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో దాని యొక్క పాత్ ని మనం ఎలా డ్రా చేస్తాం? ఇక్కడ డైరెక్ట్ డ్రా ద రియల్ యాక్సిస్ రూట్ లోకస్ బ్రాంచెస్ అంటాం. జస్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద టర్మ్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ ద రియల్ యాక్సిస్ రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్. అంటే ఓన్లీ రియల్ యాక్సిస్ మీద ఏదైనా రూట్ లోకస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా అది మాత్రం డ్రా చేయమంటారు. అది ఎలా డ్రా చేస్తామంటే దేర్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ magnitude and angle condition. What was those two? What is the magnitude and angle condition? Here it is angle and magnitude. What does this mean? Characteristics equation of closed loop transfer function equal to 1 plus g of s into h of s. That is equal to 0. So if my first one comes right side ke liye minus 1 plus j0. So ఇప్పుడు దీనికి what is the phase angle? minus 1 ఎక్కడ లొకేట్ అవుతుంది జనరల్లీ? ఇక్కడ కదా minus 1 ఇక్కడ లొకేట్ అయిందంటే this is 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees, or 270, 360. Again 360 plus 90, 450. 450 plus 90, 540. అంటే 180 కి 540 ఇలా ఈ యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. దీని యొక్క యాంగిల్ ఎంత అంటే 2n plus 1 into 5. 2n plus 1 into 5. So that is here. Just hold on. So angle condition was 2n plus 1 into 5. అంటే odd multiples of 180 degrees. Odd multiples of 180 degrees. And what is the magnitude condition? The phase. What is the magnitude of minus 1 plus j0? That is root of minus 1 square plus 0 square. That equal to 1. Right? So g of s and h of s equal to the, this is the magnitude and angle. So real axis మీద ఎలా డ్రా చేస్తాము అంటే we need the odd multiples of 180 degrees. సో ఇప్పుడు రియల్ యాక్సిస్ రూట్ లోకస్ ఎలా డ్రా చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనం జర్నీ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మన రైట్ సైడ్ ఉన్న ఓపెన్ లో పోల్స్ అండ్ జీరోస్ ని మనం కౌంట్ చేస్తాం. కౌంట్ చేసి అవి గనక ఆడ్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ విల్ డ్రా వన్ థింగ్. జస్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు g of s equal to s divided by s plus 1 into s plus 2 into s plus 3.
ఇది మీ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనుకుందాం. సో వాట్ వాస్ ద ఫస్ట్ రూల్? రూల్ 1 ఏంటి? ఓపెన్ లూప్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ ని SQL లో డినోట్ చేయాలి. This is the 0, -1, -2 and -3. So that's the rule 1. And next rule 2 ఏంటి? Find the number of root locus branches. If p greater than z, n equal to 3. Here p equal to 3, n equal to p equal to 3, z equal to 1. Then your number of root locus branches equal to 3 root locus branches. What was the rule 3? Identify and draw the real axis root locus branch. So real axis root locus branch exist అవ్వాలంటే odd multiples of identification. అంటే మీ origin దగ్గర నుంచి suppose we are standing here and you should calculate the total number of poles and zeros on your right side. అంటే మీ బ్యాక్ సైడ్, మీరు ఇటు సైడ్ ముందుకు వెళ్తున్నారు, మీ బ్యాక్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇప్పుడు 0 నుంచి ఆడిన ఇటు సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయేమో 0. సో 0 కాబట్టి we don't have any root locus. సపోజ్ మీరు మీ యొక్క జర్నీని మూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చి పాయింట్ 5 దగ్గరకు వచ్చి నిలబడ్డారు. అప్పుడు మీ బ్యాక్ సైడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎన్ని పోల్స్ ప్లస్ జీరోస్, ఆల్వేస్ పోల్స్ ప్లస్ జీరోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎన్ని పోల్స్ అండ్ జీరోస్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ ఒక జీరో ఉంది. సో టోటల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1. 1 ఈజ్ ఆడ్ ఆర్ ఈవెన్? ఇట్ ఈస్ ఆడ్ 1. ఎప్పుడైతే పోల్స్ ప్లస్ జీరోస్ కనుక మీ ఆడ్ నెంబర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతే ఆ ప్లేసెస్ అంతా రూట్ లోకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి అప్ టు -1 వరకు కూడా మీ యొక్క కౌంట్ ఎంత అంటే ఓన్లీ 1 మాత్రమే. దట్ ఈస్ ఆడ్. సో రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద పోల్ దట్ వాస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద -1 దట్ విల్ మూవ్ టు ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఆల్వేస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పక్క రూట్ లోకస్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడే వాటి యొక్క జర్నీస్ ఉంటాయి. సో -1 దాటిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నారు అనుకుందాం, -1.5 దగ్గర ఉన్నారు మీరు. ఇప్పుడు మీ యొక్క రైట్ సైడ్ ఉన్న టోటల్ పోల్స్ ప్లస్ జీరోస్ ఎన్ని? టోటల్ ఈక్వల్ టు ఒక పోలు ఒక జీరో. 1 + 1 that equal to 2. 2 is the even number. Whenever even number count will be there will not exist any root locus branch. అంటే -1 నుంచి -2 వరకు మీకు రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే -1 నుంచి -2 కి మీకు మీ రైట్ సైడ్ ఉన్న కౌంట్ ఎంత అంటే 2 దట్ ఈస్ ఈవెన్. బట్ వెరీ నెక్స్ట్ టైం -2 దాటిన తర్వాత మీ కౌంట్ ఎంత? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నిలబడుకొని మీ కౌంట్ చూసారు. -2 దాటిన తర్వాత మీ కౌంట్ ఎంత? దట్ ఈక్వల్ టు 3. సో దట్ ఈస్ ఆర్. దేర్ యు కెన్ అగైన్ ద రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ ఫర్ ఎగ్జిస్ట్. సార్ మరి ప్రీవియస్ కేసులో వాటి యొక్క పోల్స్ వచ్చేసి జీరోస్ నుండి అవుతాయన్నారు కదా సార్, ఇక్కడ 3 పోల్స్ ఉన్నాయి, ఒకటే జీరో ఉంది కదంటే దాన్ని ఎలా చేస్తారు? ఇప్పుడు ఇక్కడ రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ ఇలా ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా -3 కూడా ఇటు సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి, -2 కూడా ఇటు సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి. అంటే రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ ఎటు సైడ్ అటు సైడే మూవ్ అవుతాయి. మరి ఇక్కడ జీరోస్ ఈక్వల్ టు పోల్స్ కాదు కదా, వాటి యొక్క సిచ్యువేషన్ ఏంటి? దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ రూల్. దట్ ఈస్ ఫైండ్ ద సెంట్రాయిడ్ and angle of asymptotes. Find the centroid and angle of asymptotes. What is the centroid and what is the angle of asymptotes? The name itself indicates asymptotes means here ఈ రెండు పోల్స్, ఈ పోల్ ఏమో దీనికి అటాచ్డ్ జీరో ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ రెండు పోల్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? సో ఈ రెండేమో రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ ఇటు సైడ్, ఇది సైడ్ మూవ్ అవుతుంది, ఇది సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. అంటే మధ్యలో ఎక్కడో చోట ఎగ్జాక్ట్లీ -2.5 దగ్గర మీట్ అయ్యారు. వాటి యొక్క ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఏంటి? రీచ్ టు ద జీరో. లైక్ ఒక మ్యాన్ వచ్చేసి ఉమెన్ ఎలా వాటి యొక్క జర్నీలో దే విల్ కంబైన్ అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ చేసే జర్నీ విల్ కాలిఫై ద మ్యారేజ్, రైట్? ది సేమ్ వే వీటి యొక్క ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఏంటి? దోస్ థింగ్స్ షుడ్ రీచ్ ద జీరో. బట్ ఇక్కడ జీరోస్ లేవు. అవి ఎలా అంటే దట్ విల్ కన్సిడర్ అసిమ్ప్టోటిక్. అంటే ఇవి వెళ్ళే ఎక్కడో -∞ దగ్గర ఒక జీరో ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. బట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి -∞ అంటే ఇక్కడ నుంచి 360 degrees లోను -∞ మీకు పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇట్లా 360 degrees లోను -∞ పాజిటివ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయని అసిమ్ప్టోటిక్ మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. దట్ విల్ డిఫైన్ బై ది centroid and angle of asymptotes. First we see the angle of asymptotes. Angle of asymptotes means అంటే ఏ యాంగిల్ లో ఆ జీరో ఉంటుంది, ఆ asymptotic మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్న జీరో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ θ =
సో ఆ యాంగిల్ ఏఐ ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ విల్ ద ఫార్ములా 2q plus 1 into 180 degrees by p minus z. The q is 0 to p minus z minus 1. Q value equal to 0, 1 to up to p minus z minus 1 value. What is the p here? The poles count of open loop transfer function. Alage 0, z is nothing but zeros count of open loop transfer function. ఇప్పుడు మనం తీసుకునేది ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి? 3 పోల్స్ ఉన్నాయి, ఒక జీరో ఉంది. అంటే మీ క్యూ వాల్యూ ఏంటి? 0 టు పి వాల్యూ 3, జెడ్ వాల్యూ 1 మైనస్ 1. అంటే 0 నుంచి 3 మైనస్ 1 2, 2 మైనస్ 1 1. అంటే క్యూ వాల్యూ 0, 1. క్యూ వాల్యూ ఏమో 0, 1. సో వాట్ అబౌట్ యువర్ తీటా? తీటా ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ క్యూ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ ఏమవుతుంది? 2 into 0 plus 1 into 180 degrees by what is the p minus z value? 3 minus 1 value 2, that equal to 180 degrees by 2, that equal to the 90 degrees. అలాగే q equal to 1 అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ theta value equal to 2 into 1 plus 1 180 degrees divided by 2. There you will receive 270 degrees. అంటే మీ యాంగిల్ ఆఫ్ అజిముత్ థీటా ఈక్వల్ టు ఒకటేమో 90 degrees, ఇంకోటేమో 180 degrees. సో ఇక్కడ నుంచి అంటే రియల్ యాక్సిస్ కి 90 degrees లో ఒకటి ఉంది, 180 degrees లో ఒకటి ఉంది. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఒకటి ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఒకటి ఉంది. బట్ యాంగిల్ ని ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలి? ఇక్కడ నుంచి మెజర్ చేయొచ్చు 90 degrees అని చెప్పి. ఇక్కడ నుంచి మెజర్ చేస్తే అప్పుడు 0 సెకండ్ ఉన్నట్టు, ఇక్కడ ఒక 0, ఇక్కడ ఒక 0 ఉన్నట్టు. -1 నుంచి మెజర్ చేయొచ్చు, అప్పుడు ఇక్కడ ఒక 0, ఇక్కడ ఒక 0. -1.5 నుంచి కూడా మెజర్ చేయొచ్చు, అప్పుడు ఇక్కడ ఒక 0, ఇక్కడ ఒక 0 ఉన్నట్టు అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం, రైట్? అలా ఉన్నప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఉంటేమో వాటి జర్నీ ఇక్కడ వరకు పోవాలి, ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ వరకు. కానీ పాత్ మాత్రం యూనిటీ కదా, అది ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలనేది చెప్పేది. అది ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలని చెప్పేది సెంట్రాయిడ్. అది ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలని చెప్పేది సెంట్రాయిడ్. సెంట్రాయిడ్ ఏ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఆ యాంగిల్ మెజర్ చేయాలని చెప్తారు. ఆ సెంట్రాయిడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? సెంట్రాయిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫినైట్ ఓపెన్ లూప్ పోల్స్. హియర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫినైట్ ఓపెన్ లూప్ పోల్స్ మైనస్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫినైట్ ఓపెన్ లూప్ జీరోస్. I will write neatly. Centroid equal to real part of poles minus real part of zeros divided by p minus z. Here this is the sum. We should add all those things. And this should be only open loop transfer function మాత్రమే. And this is also for open loop transfer function poles మాత్రమే, రైట్? p minus z. సో దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న దానికి, మనం ఇందాక మనం తీసుకున్నాం కదా, దీనికి సెంట్రాయిడ్ ఏమవుతుంది అంటే సమ్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ద రియల్ పార్ట్. పోల్స్ ఏంటి మీకు ఇక్కడ? పోల్స్ ఏంటంటే p ఈక్వల్ టు పోల్స్ -1, -2, -3. వీటికి ఇమాజినరీ పార్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా పోల్స్ లో? ఇమాజినరీ పార్ట్స్ లేవు కాబట్టి ఓన్లీ రియల్ పార్ట్. ఇన్ కేసు ఇమాజినరీ ఉంటే దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయమని దాన్ని. సమ్ ఆఫ్ రియల్ పార్ట్ ఏంటి? -1, -2, -3 మూడు యాడ్ చేస్తాం. అండ్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎంత? ఇక్కడ 0 వాల్యూ ఎంతమో 0 1. సో సమ్ ఆఫ్ 0 1 డివైడ్ బై వాట్ ఇస్ ద p వాల్యూ 3 అండ్ z వాల్యూ 1. ఫైనల్ వన్ -2 -2 -1 -2 -3 -3 -6 divided by 3 -1 2, that equal to -3. From -3 we should measure those angle of azimuth, that is 90 degrees and 270 degrees. So -3 నుంచి I measure చేయాలి. There you have the -3. ఈ -3 నుంచి you will draw one line like this up to infinity somewhere, and ఇంకోటేమో 90 degrees లో ఉంటుంది. అంటే ఈ రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి కదా, -3 -2,
ఈ రూట్ లోకస్ దారి గుండా వెళ్ళి ఎక్కడో చోట బ్రేక్ అయిపోయేసి, ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతాయో తెలియదు, ఎక్కడో చోట బ్రేక్ అయిపోయేసి అవి మెల్లగా వెళ్తూ అంటే ఇన్ఫినిటీ టైంకి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి. ఈ పోలం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, ఈ పోల్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి. స్టిల్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్, all these are in the LHS plane only. So you can say that the system was stable. Okay.